سب سے پہلے تو میں محمود خان اچک زئی صاحب، اسد کیسر صاحب اور باقی جو تمام اکابرین ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا آج اس ڈائیلاگ کا بھی، کہ پورے پاکستان سے انہوں نے جمہوری آوازوں کو اکٹھا کیا، ان لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جو اس جبر کے نظام کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان میں ہمارے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ساتھی، اس میں ہمارے میڈیا کے ساتھی، پولیٹیکل ساتھی، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ایک بڑا نام ہے جنہوں نے جو وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ ہم بڑی دیر سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا، عمران خان صاحب ہوں، ان کی سیاسی جماعت کے ورکرز ہوں اور ان کے ساتھی ہوں، ان کی بہنیں ہوں، باہر بلوچ ہوں، ہمارا یہ جو بہادر کپل ہمارے ساتھ بیٹھا ہے ہادی اور ایمان ہوں، ادھر وہ کھڑے ہیں ہمارے جو میڈیا کے ساتھی۔ تو ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں ہیں جنہوں نے آپ کو انصاف دینا ہے؟ کیا یہ اس لیے بٹھائی ہوئی ہے؟ کیا ڈوگر کورٹ اس لیے لگائی تھی کہ وہ فیئر ٹرائل کرے گی؟ کیا ڈوگر کورٹ اس لیے بٹھائی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ایکسٹینشن ہے آپ کی جی ایچ کیو کا، یہ اس لیے بٹھایا تھا کہ یہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرے گا؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان سے انصاف کی توقع کرنا بھی انصاف کی تذلیل ہے۔ دوسری بات کہ دیکھیے، میں اگر ہم تھوڑی سی تاریخ پر نظر ڈالیں، خاص طور پہ میں یہاں کے نوجوانوں سے کہوں گی کہ پاکستان آج سے 78 سال کے بعد جب ہم یہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، کاش ہم بیٹھے ہوتے کہ ایک جمہوری حکومت ہوتی، کاش ہماری یہ دانشور ساتھی ان کو مشورہ دے رہے ہوتے کہ حکومت جو گورننس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ یہ غلطیاں آپ کے اندر، اس کو درست کریں، جدید عدلیہ کے اندر یہ مسائل ہیں ہم ان کو ٹھیک کریں، سیاستدانوں کے پارلیمنٹ کو یہ قوانین پاس کرنے چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے حالات ہیں، آج 78 سال کے بعد ہم لوگ اس جگہ پہ آ بیٹھے ہیں کہ جہاں پر نہ تو وکیل وکالت کر سکتا ہے، نہ جج آزادی سے فیصلہ دے سکتا ہے، نہ ہمارے میڈیا کے دوست اپنے قلم سے لکھ سکتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کوئی اپنی جمہوریت کی بات کر سکتی ہے۔ آج پارلیمنٹ ایک پوسٹ آفس بن چکی ہے کہ جو مسودہ ادھر سے آتا ہے، آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم کی صورت میں دیکھا، آپ پیکا لاس کے جو قوانین اس طرح کے بنے، دیگر قوانین کو دیکھیں، جو مسودہ ان کو دیا جاتا ہے یہ اس مسودے کو پوسٹ آفس کی طرح اس کو ربڑ سٹیمپ کرتے ہیں اور عوام کے اوپر یہ اس کو نافذ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں شرمندگی ہے کہ آج 78 سال کے بعد ہم اس جگہ پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ تو ایک چیز تو بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جرنیل ملک کو نہیں چلا سکتے، اس ملک کو جرنیل نہیں چلا سکتے۔ 78 سال کی سیاست کا یہ نچوڑ ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ آج تک ہم یہ سنتے رہے، ہر دن بات ہوتی ہے کہ فاطمہ جناح سے لے کر بھٹو، ولی خان، آج عمران خان، ہر سیاستدان غدار ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ جو جرنیل ہیں یہ اس عوام کے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اس عوام کے لیے یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہماری عوام کے لیے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ان کو اپنے بیرکس میں کس طرح واپس بھیجیں۔ دیکھیے، ہم لوگ پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، ساری زندگی ہم نے پرامن جدوجہد کی۔ آج ہماری یہ بہن آپ کے لیے کام کر رہی ہے، انسانی حقوق کے لیے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب 2000 میں ایک انجمن مظاہرین اکاڑا کی تحریک چلی تھی کہ جس میں بے گھر جو اکاڑا مظاہرین تھے اس کے اوپر فوجیوں نے ان کے ساتھ ایک لڑائی ڈالی، براہ راست وہ جدوجہد تھی، ان کے اوپر قتل کے مقدمے بنے۔ ہم ان ساتھیوں کے ساتھ کرتے رہے، ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ یہاں پہ صرف ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ پیدا کی جاتی ہے پاکستان کے اندر، جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے۔ کون سا ایجنڈا ہے؟ کس کا ایجنڈا ہے کہ 75 سال میں ہم علیحدہ تو ہوئے لیکن آزادی کی جدوجہد ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے، ابھی آزادی کی جدوجہد ہم نے کرنی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں دیکھیے ان کا کیا قصور ہے، صرف یہ کہ جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے اس کو ادھر آواز خاموش کرا دی جاتی ہے۔ کے پی کے میں دہشت گردی کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اس عوام اور ان جمہوری قوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں؟ آج پھر آپ کی نظر ان کے منرل ریسورسز کے اندر ہے، آج آپ کی پھر نظر ان کے وسائل کے اوپر ہے۔ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ بیرونی ایجنڈے ہیں کہ آج آپ پھر سندھ کے اندر جائیں تو سندھ کا پانی 6 کنال کا منصوبہ کس کی زمینیں سیراب ہو رہی تھی۔ اگر زمین آپ نے سیراب کرنی ہے، اگر آپ نے کسانوں کے لیے کچھ کرنا ہے، آج آپ پنجاب کا حال جا کے دیکھ لیں، آپ کو کون سا لگاؤ ہے آپ اپنے زرعی ملک کے ساتھ؟ آپ کو کسان کے ساتھ کون سا لگاؤ ہے؟ آج پنجاب کا کسان رو رہا ہے۔ آج سی سی ڈی
जो है एक नया अदारा, इन्होंने कत्ल गाह एक नया कातिल अदारा बनाया जो लोगों को बराह रास्त गोलियां मार रहे हैं। तो ये सब कुछ आपने करके देख लिया, अब हमने क्या करना है? अब मसला ये है कि देखिए, हम फिर वही बात करेंगे, हम जमहूरी लोग हैं कि हमने जमहूरी जदोजहद करनी है। यहाँ पर अवाम के अंदर मायूसी फैलाई जाती है। हमारे नौजवान को कहा जाता है, जब हम बाहर निकलते हैं लाहौर बार के, जो कराची बार को और उसके बाद लाहौर बार को भी, मैं समझती हूँ कि उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ हर जुमेरात को जुलूस निकाल रहे हैं। वहाँ के सदर मुबशर रहमान साहब ने भी आना था, बल्कि उनका पैगाम है अगर वो ना पहुँच सके। इसी तरह हमारे साथी राहे बुलंदीर अली मदकुर साहब ने भी कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ना पहुँच सके तो हमारी तरफ से मुकम्मल सॉलिडारिटी है और हम मुकम्मल आपके साथ खड़े हैं और हम ये जमहूरी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों के अंदर मायूसी फैलाई जाती है नौजवानों के अंदर। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश करें। नौजवानों को कहूँगी हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में किताब भी पढ़े कि एक तो तहरीकें चलती हैं, एक दिन में कोई तहरीक नहीं चलती, वो इसी तरह चलती है जैसे हम लोग चला रहे हैं। आप लोगों ने बात करनी होती है, आपने गुफ्तगू करनी होती है, आपने अपनी जदोजहद के बारे में लोगों को आगाह करना होता है, और फिर वो जो सिस्टम के खिलाफ नफरत होती है वो आपकी ताकत होती है। और हम उस सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं कि अब बिल्कुल हमने बाहर निकलना है और मुजाहमत सड़कों पे करनी है। लेकिन उसके साथ मैं नौजवान को एक पैगाम दूंगी कि आप लोग एक सवाल का जवाब तलाश करें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई पॉपुलर लीडरशिप होती है उसको इधर के लिए खतरा क्यों समझा जाता है? क्या वजह है? इसके ऊपर आपने तहकीक करनी है। मैं आपको इसका जवाब अभी नहीं बताऊंगी, आप सब सोचिएगा। सिर्फ नौजवानों को पैगाम दे रही हूँ कि क्यों आपके लिए कोई पॉपुलर लीडरशिप को इधर जिंदा नहीं रहने दिया जाता। क्या कसूर है इमरान खान साहब का? सिर्फ ये कि जो वो बातें कर रहे थे, ये इस मुल्क में इस वक्त ये नहीं, इन सबको पता है कि इंसाफ होना चाहिए। इतने तो मुझे पता है बड़े कुंज़ेहन है, लेकिन इतने भी कुंज़ेहन नहीं कि इनको ये नहीं पता कि 24 करोड़ की आबादी को आप बगैर रूल ऑफ लॉ के और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नहीं चला सकते। मसला सिर्फ ये है कि ये लाना नहीं चाहते। क्या वजह है? इस सवाल का जवाब हमें तलाश करना है कि क्यों ये मुल्क में आइन की और कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। इस वक्त क्यों आप पे कारोबार नहीं चल रहे? इस वक्त सिर्फ फौजी फाउंडेशन क्यों चल रही है? इस वक्त सिर्फ फौजियों के जो 51 कारोबार जिनका जिक्र आयशा सदीका ने अपनी किताब में दिया, सिर्फ वो उस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं। बाकी सबका कारोबार खसारे में है। तो इन सवालों के जवाब आपने तलाश कर लिए हैं। और आखिर में हमने करना क्या है? एक तो ये कि हमने ये अपनी जिस भी हालत में, जिस भी अंदाज में हम कर सकते हैं, हमें इस जदोजहद को जारी रखना है, एक बात। दूसरा ये कि आपने देखा कि लोग बाहर निकले, उनको सीधी गोलियां मारी गई। इमरान खान साहब के जो साथी थे, उनके जो खवातीन थी, बच्चे थे, उनको इस डी चौक में रियासत ने उनका कत्ल किया। 9 मई के मशकूक वाक़े के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी की क्लिंजिंग की जा रही है। तो अब हमने ये करना है कि अगर हम अभी फिलहाल स्ट्रेटेजी के तौर पे मैं एक तजवीज़ दूंगी कि एक ऐलान करें किसी तारीख पे कि सारा पाकिस्तान जो है वो घर बैठे, हम एहतजाज के तौर पे सड़कों, हम बिल्कुल कोई बंदा बाहर ना निकले और एहतजाज के तौर पे सड़कें खाली कर दें। उसके बाद एक अगला मरहला है कि जब फिर हम अपने प्रोटेस्ट के लिए वुकला भी कॉल दें, आप लोग भी कॉल दें, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम एक पुरअमन मार्च के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के हम ये कहें कि हम मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, आप अपनी बैरक्स के अंदर वापस चले जाएं। और ये इस तरह के एहतजाज होते रहे हैं। आपको याद होगा यूथ दौर में जब तुलबा निकले थे ढाका और कराची की सड़कों पे, तो एक उन्होंने तरीका इख्तियार किया था कि उन्होंने नंगे पांव एहतजाजी मार्च किया था। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे एहतजाज करने के, लेकिन एक बात तो तय है कि अब जो सैचुरेशन पॉइंट है, हमें पुरअमन जदोजहद और एहतजाज के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। और जब भी आप ऐलान करेंगे, मैं, हमारी ये बहन बैठी है, हमारी और साथी, हमारी वुकला खवातीन है, हमारी बहनें, हम आपको लीड करेंगे, हम आपके आगे खड़े होंगे और हम इस निज़ाम की जदोजहद में अपनी कौम के हकूक के लिए, जब तक आपके अंदर, मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं आती, आपकी खवातीन आपको लीड करेंगी। बहुत शुक्रिया।